مزمران እግዚአብሔር ባርኩ ምስባኽ የለኝ አብቱ መስቀል ወዲ ኃይልኩም ስለዝሆንኩም ተወዲ አሜን ክብር ሁሉ እግዚአብሔር ይውሰድ اسمع مش سمعها زي زربة بزحلفة جزء كم أتوي تزارنا زنبرنا مسكال انتايو خمي تجميرو عبي تجميرو بزبل كجلس جميرا نيرا أو داهون كنودو منفس قدوس حق زنا مسكال قدم خريستوس ببزح عمد زنبري مقطعتي إذا مقطعتي أب هندي أب تشاينا كمون أب قبصون تكملون يا رب قدم روماويان مالتي لحراي قل روماويان نابتم جزءاتهم بيت بوليتيكاوي ومكان حمز قوم زبله كله قدم خريستوس سقلون يا رب دحري خريستوس الناس بخون عم مدرنا تملالسون اتمسكن نيرو عينا مسكن نعين شيء تمسكن أنا حسابين كزاربون زدل زلقت نعين شيء تمسكن يكونن بفرلاي مسكن لهم عدنا بعلى له دمر يكبر مسكن زترخبلو عمتي لهم نو بقليلو تخدنا 400 عام تقبيرو زصنح انشيتي علو الى عامنني انا نمنتاي دحر 400 عامتو نقص لني ودا نقص سلازغونه بكريستوس سلازعمنه انتاي غيرو انت مسكل اوصوم تباهي ببر انا 400 عام زغبر مسكل يفلتني جن كلتش عامت أكون كلتش عامت كدميو زتنقر مسكال جنالو مسكال يحسكم تشكمكم زي تختلني خاباي أيكون نزول ناي كريستوس قال السنان أنت منفساوي مسكال نامبر نزارة أنت أيتاوي مسكال أيكونن إزي نبذ حاجة تدالوي جن كريستوس تتغيملو حتى زي بلو نصح زبلة فقرز تملأ أتي هياو أملاك أم مسكال وعيلو من سألو بمنفعة تسألو قدما سألنا نحنينا حتى أنسل زغلنا كابو خوصنا كلاي كعب فقد أملاك تسألو نزيو نفسي تقبلني إلهي إلهي لما سبقتني زابر عملاق يسن من تاي قدف كان له مسكل أفت مسكل أبو من تاي قدفه زابر نحتبر ناتين ناتنا يقول لا ناي سبسب زتبح الحاجة حزوس لزنبرك زابر أبكى مسحات أتركب يبلون سلزي نخافلو قدفو أزي كقدف زنبركم حجي نبتل وشتي نجار كنعتو ترجم مسكال انتاي معك كم كريستيانسي ترجم مسكال انتاي أبتمود داتا نيراي مصحف عسر تقلت عسر حدا النرسوم كبقودم يتنسى كمسكرنتاچوم قال يتنسى دل نستو نفساچونم اسكمود درس الوددو ترجمنا مسكال ان حقاتنا نافنا زغونه نجر يبلنا نحنا نايمننا ناي كريستوسنا ابت مسكال بتسائلو بدمو زغزانا عنقوينا بدمو زتغزانا براسلس كمدزو انجلش كموينا واغاناس كجمت زي كعل نايزل عالماي هيوت زحازه ايو اذا تقصزي 4 جزء أب حدش كده أنت تسعفون بدمو تجازئنا ديابلوس نزخ وسط نزخ جبر بزح نجار جبر أب تعمق نجار يخمس
نحن تسوعنا زلنا بتفقري زمرقو دم أمسكن مويتو نحنا حتاتنا أنتهو بحبار كنبرنا انتهي بحبار زنبرنا زعبر أملاك تمسكن يخون عندي حتى ردينا يو فقرية حدقوا إن كان يبلين زبسر يمسع كلنا نتنا ويتنتاشون لنا دخام لنا دخاماتين من دنو مانن إنيا وديتنو يمن هيدو بتلي بدمو يتجزان سوّج كبرون ياين سوّج سجاو يبزاتن سوّج برهانون ياين سوّج فكرن كاليازن يا بفكر يتسكلون كريستوسن كاليازن كريستياناتشن አጠያያቂ በጣም የሚያጠያይቀን ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አብ ከበፊት ጀምሮ ይህ ደም ይፈስ ዘንድ ለሙሴና ለአሮን በሰጠው ሕግ መሰረት ሄደን ብናይ ለዋውያን ላይ 22 ላይ ሕጉ ተጽፏል። እዛ ለኃጢአት መስዋዕት የሚወጋው ከከተማ የሚወጣው አለባበሱ ንጽህናው በሙሉ ተጽፏል። እግዚአብሔር ግድ ይለዋል። እግዚአብሔር ስለ አንደርዌር ግድ እንደሚለው ታውቃላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል። ካህኑ ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ሲገባ የውስጥ ሱሪ ካላደረገ ይቀሰፋል። ያም በእግዚአብሔርና በሱ መካከል ፍጹም ንጹህነት እንዲኖር ነው። እኛ ግን ተወግዶልናል። በነፃነት እንኖር ዘንድ ክርስቶስ ምን አደረገን? ነፃ አወጣን። ስለዚህም ተፈጸመ ብሎ ሲል መስቀሉ ላይ የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ለሁለት ተከፈለ። በዓመት አንድ ጊዜ የሚገባው ካህን ቀረ። አሁን ክርስቶስ ገባ። እኛም ቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት እንቀርብ ዘንድ በደሙ ምን ሆንን? ነፃ ወጣን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የደሙን ነገር ማቴዎስ ላይ አንድ ሰው መሰከረ። ምን አለ? ንጹህ ደም አሳልፌ በመስጠቴ በድያለሁ አለ። አስቆጡ ይሁዳ ንጹህ ደም እንደሰጠ ያውቃል። ሌላው ደግሞ የሱ ተቃራኒ በመጀመሪያው ጴጥሮስ መልእክት ላይ ምን ይላል? ነውርና እድፍ የሌለው እንደ በግ ደም ክቡር የክርስቶስ ደም ነው ይላል። ደሙ አንጽቶናል። ደሙ አድኖናል። ደሙን የሚነካ እሱን ደሙን አልፎ እኛን የሚነካ ምንም ነገር የለም ከራሳችን እምነትና ድካም ካልሆነ። እኔ ወንድሜ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው በፍቅር ካላየሁት ክርስትናው አልገባኝም። እንደ እውነት ከሆነ ደግሞ እኛ እዚህ ያለ ነው ይሄ ህብረት ለአንድ ወር ተውት፣ አንድ ዓመት ለአንድ ወር እንደ ቆሮንቶስ 13 ሐሳብ ብንኖር ባዶና እዚህ ብቻ አይደለም ፍቅራችን። እኔ በድል እችላለሁ፣ እህቴ ልትበድል ትችላለች፣ ወንድሜ ሊበድል ይችላል። እሱ ግን በደሙ ያሰጠንን ፍቅር ካሰብን ግን የአንዱ ድክመት የኔ ድክመት ነው፣ የእህቴ ድክመት የኔ ድክመት ነው፣ የኔ ድክመት የወንድሜ ድክመት ነው ብለን አስበን በፍቅር የምንመላለስ ከሆነ እኛ ዓለምን እናሸንፋለን። ምክንያቱም በምን ትታወቃላችሁ አለ። እኛ የምናውቀው በፍቅሩ ነው የምንታወቀው። ፍቅሩ ከሌለብን ግን በደልን ስንቆጥር እኛም እንሞታለን፣ በደል የሚቆጠርበትም ሰው ይሞታል። ይቅርታ በስጋዊ አኗኗር ፈላስፎችም ሆኑ በመንፈሳዊ ጉዳይ ነጥብ ላይ ስታመጣው ገዳይ በሽታ ነው። የካንሰርም ሆነ የምን በተለይ የሆድ ዕቃ በሽታዎች የሚመጡት ይቅርታ ካለ ማድረግ ነው። ጠዋት ትላለህ ተበድያለሁ ብለህ ማታ ትላለህ ዛሬን ሳትኖር ትሄዳለህ። ዛሬን ጌታን ሳታመልክ ትኖራለህ። አንተም ትሞታለህ፣ ያንንም ሰው
ይሞታል። ምክንያቱም በመሬት ያሰራችሁት በምን በሰማይ የታሰረ ነው። እንፍታ። ወዴት ሄድኩኝ? እንፍታ። በነፃነት እንኖር ዘንድ እያንዳንዳችን ይቅር እንባባል። በእውነት ነው የምለው፣ ይቅርታ ከደሙ የተነሳ ነው። ለወደደን በራእይ ላይ የተጻፈ አለ። የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። ያ በመስቀል ላይ የወደቀው ደም ያነጻል። ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን በማለት አረጋግጦ ደግሞ ሐዋርያ ጳውሎስ ይነግረናል። እንድትጽፉት የምፈልገው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ጥቅሶች ናቸው እነዚህ ጥቅሶች። መስቀል መች ተጀመረ መነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ? እንዲሁ ዱብ ብሎ ከድንግል ማርያም ተወለደ፣ 30 ዓመት ኖረ፣ በ33ኛው ዓመት በጲላጦስ ጊዜ ተሰቀለ። ድንገተኛ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ጋር 911 የለም። ቶሎ ስራ የለም። ከዘመናት በፊት ነው። የመጀመሪያው ስርዓት የተጻፈው ዘፍጥረት 22 ከ1 እስከ 2 ሙሉውን ብታነቡት ጠቃሚ ነው። መዝሙር 22 1 ምዕራፍ 1 22 1 እንደገና በኋላ የምናነባው ኢሳይያስ 53 ሙሉን እናነባዋለን መጨረሻ ላይ። ምክንያቱም ሙሉን የመስቀልን ታሪክ የሚነግረን ነው። ይህ ደግሞ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት በሺህ ዓመቶች የተነገረ ትንቢት ነው። ከዛም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይሄ ጥቅሶች እንደዚህ አይነት ጥቅሶች ትምህርቶች በብሉይ ኪዳን ብቻ 28 ጊዜ አሉ። መመርመር የእናንተ ነው። ምን ለማለት ነው የፈለግከው ብትሉን፣ እኛ የተጠራንበት ዋና ትልቁ ነገር ከኃጢአት ነፃ ሆነን እንድንኖር ብቻ አይደለም። የወጣንበትን ያ ክፉ ነገርን ለዓለም እንነግር ዘንድ ተጠርተናል። መውጣትም አለብን። እኔ መክፈል ያለብኝን ነገር መክፈል አለብኝ። መኖር ያለብኝን ነገር ለራሴ ስኖረው ለጎረቤቴም፣ ለወንድሜም፣ ለእህቴም እኖራለሁ። እዚህ ላይ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። በአንድ ሰው ያጫወተኝ ከብዙ ጊዜ በኋላ እንትን ያልኩትን ነው። በእውነተኛ ታሪክ ነው። ኬንያ ውስጥ ነው የተደረገው። እማማ ኑሪ የሚባሉ ሴትዮ ነበሩ። ልጃቸው ጋር በሚጫወቱበት ጊዜ ልጃቸው ጉድጓድ ውስጥ ትገባለች። ጉድጓድ ውስጥ እንደገባች የእናት ነገር ዘለው ይገቡና ሊያወጧት ሲፈልጉ እዛ ውስጥ መርዘኛ የተባለው እባብ ያጋጥማቸዋል ሁለቱንም። ስለዚህ እናት ምን አደረጉ? ልጅቷን አቀፉና ጀርባቸውን ለእባቡ ሰጡ። ልጅቷ እግሯ ተሰብሮ ነበር። እባቡ ያለ የሌለውን ኃይል ግን ማን ላይ ያደረገ? አያትየው ላይ ያደረገ። ስለዚህ ሰዎችም ደረሱ። ልጅቷም ሆስፒታል ሄደች። እማማ ኑሪ ግን አረፉ በእባቡ መርዝ ምክንያት። ምንድን ነው የሚያሳየን? በፍቅር እኚህ ሴትዮ ኃጢአት አላቸው፣ ግን ለልጃቸው ያለውን ፍቅር ምንድን ነው የሚለው ቃሉ? ኃጢአት ሳይሰራ ለበደሉን ሰዎች አንሞትም አይደለም? እንደዛ ነው የሚለው ሀሳቡ። ግን ክርስቶስ በድለ ነው ለእኛ ሞተ። እማማ ኑሬ ግን ኃጢአት አላቸው፣ ግን በፍቅር ሞቱ። በፍቅር የምንሞተው ነገር ነገ ከፋይ ነው፣ ነገ አሳዳጊ ነው። እቺ ልጅ ድና ግን በኋላ ምን ሆነች? የክርስቶስ አገልጋይ ሆነች። ምክንያቱም እማማ ኑሬ ከእባቡ ብቻ ሳይሆን ከበፊቱም የክርስቶስን ፍቅር ገልጸውላት ነበረ። በመላው ዓለም የሚስዮን አገልግሎትና ሆስፒታሎችን በመክፈት የታወቀች ነች። ስሟን ረሳሁት፣ ይቅርታ። የመስቀሉ ታሪክ የእግዚአብሔር ልክ የሌለውን ፍቅር መድረሻ አድማስ የሌለውን ርኅራኄውን አጉልቶ ያሳየናል። ሮሜ 5:8 ሐዋርያው ሲነግረን ነገር ግን
ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል፣ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል በማለት ይገልጻል። ይህንን እውነት ሲያረጋግጥልን ደግሞ ዮሐንስ 3:16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖር እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል። ጌታ እግዚአብሔር ከዚህ ይገድል ለጥቅም ስንል የክርስቶስን መስቀል የክርስቶስን ወንጌል ለመናገር አንሩት። እንዲሁ ተሰጥቶናል፣ እንዲሁ እንስጥ። እንዲሁ ተፋቅረናል፣ እንዲሁ እናፍቅር። እኔ የወንድሜን ነገር ካየሁ የራሴን ውድቀት ነው ማፋጠን። ክርስቶስን በአንድ ቦታ ምን ያላል? በአይን ውስጥ ያለውን ትልቅ ግንድ ሳታወጣ የሌላውን እንትን አትሞክር ነው የሚለው። ሀሳቡን ነው የምነግራቸው። እዚህ ላይ ግዙፍ እውነት ያለው ምንድን ነው? እኛ በታወቅንበት መጠን ሰይጣን አያውቀንም። እኛ በክርስቶስ በታወቅንበት መጠን ሰይጣን አያውቀንም። ሰይጣን ብዙ ጊዜ ክርስቶስ እንዳይወለድ ክርስቶስ ከዛ ከዳዊት ዘር በተተነበየው እንዳይመጣ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ ብዙ ጊዜ ችግር ተፈጥሯል። ከይሁዳ ነገድ ይመጣል ተባለ። ይሁዳ ግን ከልጁ ሚስት ወለደ። ብዙ ነገር መውደቅ አደረገ። ክርስቶስ ተወለደ። 2000 ሕፃናት እንዲሞቱ አደረገ። ክርስቶስን ፍለጋ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነው ሰይጣን አያውቅም ክርስቶስን። የቱ በሆኑም ቢያውቅ እዛቸው ሄዶ በገደለው ነበር። ማርያምና ዮሴፍ ጉዞ ሳይጀምሩ በአጭር ባስቀራቸው ነበር። ግን አይችልም። ግን ሰይጣን ምን ያውቃል መሰላችሁ? የእግዚአብሔርን ቃል ያውቃል። የእግዚአብሔርን ቃል ያውቃል። የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም ፍቅር ነው፣ ምሕረት ነው፣ ቸርነት ነው። ያስወጣናል፣ ያስገባናል። አንተም በመውጣትህ ብሩክ ትሆናለህ፣ በመግባትህ ብሩክ ትሆናለህ የሚለው ቃል ዝም ብሎ የተነገረ አይደለም። ልንወጣ የምንችለው በእግዚአብሔር ፈቃድና ምሕረት ነው። ልንገባም የምንችል ነው። ሰይጣን ይህንን ቢያውቅ እዚህ መስቀድምም ሲናገር ነበር። እዚህ መሰብሰባችንን በስንት ነገር እንትን ይላል። እዚህ ለመምጣት ፈልገው ስንት ሰዎች ቀርተዋል፣ ተነስተዋል፣ ልብሳቸውን ለብሰዋል። ግን የሆነ ነገር ይጋጠማል። ስንጸልይ ስልኩ ይደወላል። አንዳንዶቻችን ጀበና ጥደን ነው የምንጸልየው። አንዳንዶቻችን ሀሳባችንን ሳንቋርጥ ነው የምንጸልየው። ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ልቦለድ ብለን አንወጣው። ለምን? ያወቅለት ማንን እንደምንቃወም ስላወቅ ስለሚያውቅ በስጋችን በኩል ገና ስጋችን አልዳንማ። በስጋችን በኩል ምን ያደርጋል? ይቃወመናል። በስጋችን በኩል በርከክ ስንል እንደ ፊልም ነው የሚያመጣለን። ከእናታችን ጀምረን ከወሰድናት ቁንጣሮ ብስኩትም ሆነ ምንም ሆነ ከሕፃንነት ጀምሮ ያመጣብሃል። ደግሞ ጫን ሲለው ደግሞ ርግብ እንደዚህ ብላ ነበር ብሎ በንጽህና የተነገረውን ነገር ትቋጥረዋል። መቼ ነው? ስትጸልይና የእግዚአብሔርን ቃል ስትል። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ከአርስቴ ወጣሁ በመስለኝም ልክ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ከማንበብ ውጪ የሚያድነንና ፍቅሩን የሚገልጽልን ማንም የለም። ከሰዎች ምክር ከመጠበቅ በጉልበት ተንበርክከን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተን የሚቃጥትልንን መንፈስ ቅዱስ ይዘን በጸሎትና በቃሉ ብንበረታ ምን ያህል እንረዳለን። ፍቅር ሲኖረን ደግሞ የይቅርታ ሰዎች እንሆናለን። አለ ይቅርታ ከተሰበሰብን ችግር ነው። ሌላ ዮናስ የተዘጋጀው አሳ ነባሪ ካላስፈለገን በስተቀር የነነዌ ሰዎች ምንድን ነው ያደረጉት? አይሁድን ጨፈጨፏቸው። እግዚአብሔር ግን ታምላክና የምህረት አምላክ ስለሆነ ዮናስን ሂደና ሳላጠፋችሁ ንስሐ ግቡ ብለን ንገሩ አላቸው። እሱ ግን እነዚህ እስራኤልን እንትን ያሉ ብሎ ሌላ አቅጣጫ ሄድ አይደለም፣ ሌላ አቅጣጫ ሄድ። በመስቀሉ የተደረገልንን ደህንነትና ቸርነት
በምድር ላይ ብዙ ነገር ሆኗል። እግዚአብሔር ተናገረ፣ ሰማያት ሰሙ፣ ምድርም አድምጪ። ልጆችን ወለድ አሳደግኩም፣ እነርሱ ግን አመፁብኝ። በፍቅር ካልተመላለሰን፣ ይቅርታ ካላደረግን፣ የመስቀሉ ትርጉም ካልገባን ትልቅ ችግር ነው። በዓለም የምስራችን ለመንገር አንችልም። በዚህ ዘመን በብዙ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ በብዙ ቦታዎች ውስጥ መስቀሉ የለም። የትኛው መስቀል? መስቀልማ በቤታችን አለ። መስቀልማ በግንባራችን አለ። መስቀልማ ሌላውም አልፎ በመቃብር ላይ አለ። ግን ውስጥ ያለው መስቀል እኔና ወንድሜን እኔና እህቴን በምህረትና በቸርነት የሚያመላልሰው መስቀል ከሌለ የመዳን ድልድዩ ተሰብሯል ማለት ነው። የመዳን ድልድዩ ደግሞ ከተሰበረ አንሰማም፣ አናምጻለን። የምታስደነግጥና የማታስደስት በኤርምያስ ላይ ምን ይላል? የምታስደንቅና የምታስደንቅ ነገር በምድር ላይ ሆነች። ብዙ ጊዜ ሆኗል። ከኃጢአታችን ሰዶምና ገሞራ፣ የኖህ የውሃ ጥፋት፣ ሙሴን የተቃወሙት መሬት ተከፍቶ እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ነገር በኦሪት ጊዜ በሕግ ጊዜ ሲያደርገው ነበረ። የኔ ክርስቶስ ተፈጸመ እስካለበት ጊዜ ድረስ ይህ ነገር ሄደ። ከዛ በኋላ ግን ዕለት ዕለቱ ምሕረቱ እየበዛልን ቸርነቱ እያደግን ሄድን እንጂ ገና ስጋችን ድና አልቀረችም። ሌላ አንድ ታሪክ ልንገራችሁና ወደ ዋናው ሐሳቤ እንደገና መለሳለሁ። በአንድ ከተማ ውስጥ ሁለት ሕፃናት ነበሩ፣ ወንድምና እህት። ሁለቱም የደም በሽታ ስለነበረባቸው ሆስፒታል ገብተው ወንዱ ልጅ አገግሞ በራሱ የሚፈውስ የውስጥ ሕክምና ስለነበረው ዳነ። እህቱ ግን ልድን ስላልቻለች ዶክተሮቹ አሰቡና እሱ ደም ቢሰጣት ትድናለች ስላሉ ወንድሟ ጋር ሄደው አንተ ደም ብሰጣት ለእህትህ ትድናለች አሉት። ልጁም ትንሽ ካቅማማ በኋላ በፈገግታ እሰጣለሁ አለ፣ የእህቱን ሕይወት ለማዳን። ከዛም በኋላ ሁለቱንም ጎን ለጎን አድርገው ደሙ መተላለፍ ሲጀምር ቢጠብቅ ልጁ አይሞትም። ዶክተሩን ጠራውና ዶክተር መቼ ነው የምሞተው አለ። እሱ ያሰበው ደሙን ሰጥቶ እህቱ ድና እሱ ሊሞት ነው። ሕፃን ልጅ ነው። እውነተኛ ታሪክ ነው። ምን ያህል ነው ፍቅሩ ፍላጎቱ ያለው? እኛ በጣም የተጎዳን ሰዎች ነን። እንደ ትግራዋይ ካልን ከማይጠፋው ዘር ነው የተወለድነው። እንደ ትግራዋይ ግን ከተወለድንበት ከሄዱ በኋላ በየ20 ዓመቱ በየ30 ዓመቱ እዛ አገር ደም ይፈሳል። ለምን ደም ይፈሳል? ሃይማኖተኛ ህዝብ ነው። በትክክለኛው ነው ሄደው አይደለም። ነህምያ ያለውን ነገር በዚህ በጸሎት በታወጀበት በዚህ በመስቀል ጊዜ ላሳስብ የምፈልገው ነህምያ ምን አለ? አባቶቻችን ኃጢአትን ሰሩ፣ እኛም ኃጢአትን ሰራን፣ ይቅር በለን ብለን በይቅርታ በፍቅር በክርስቶስ ደም በመስቀሉ ኃይል አገራችንን በጸሎት እስካልያዝን ድረስ አቋርጥ። ምክንያቱም አስቡት፣ እስራኤልን የተቃወመ እስካሁን ድረስ ያለቅሳል። ጋዛኒው ሌላውንም የእግዚአብሔርን መስቀል በስርዓቱ ካላለ አሁን ትግራይ ውስጥ ያለው የይቅርታና የፍቅር መንፈስ ትግራይ ውስጥ ከምንጊዜውም በላይ ህዝቡ ኃጢአቱን እየተናዘዘ ወደ ክርስቶስ የሚመጣበት ሪፖርት ነው ያለ። ከየት መጣ ይሄ? ፍቅርን ከመስጠት የደሙን የመስቀሉን ትርጉም በማወቅ ነው።
በደም የተጻፈ ህይወት ነው ያለ። በደም የታጠርን። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ እረኛ ትልቅ ስራ ነው። ማታ ሲተኛ እረኛ ምንድን ነው የሚያደርገው? ጠቅላላ በጎቹን ዋሻ ውስጥ ያስገባና እሱ በርጋ ነው የሚተኛው። እሱን አልፎ ነው ሊያጠቃቸው የሚችለው። እኛም የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ጥበቃና በደሙ የታጠርን በእሱ የተደበቅን መዝሙር 91 በክንፉ ጥላ ስር ያድራል ነው የሚለው አይደለም? እንደዛ ስለሆንን እግዚአብሔር የተመሰገነው። ክርስቶስን አልፎ እኛን የሚነካ የክፉ ስራ የለም። በመጨረሻ ቆላስይስ ላይ ጊዜው ስም በመጨረሻ ቆላስይስ ላይ ምን ይላል? በእርሱ በኩል በመስቀል ደም ሰላም አድርጓል፣ በምድርም ወይም በሰማይ ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷልና። ሰው ተጣልቶ ራሱ ተጣልቶ የተጣላውን ሰው ከራሱ ጋር የሚያስታርቅ ሰው ብፁዕ ነው። እግዚአብሔር ግን እናደረገ ከኛ ተጣልቶ ነበር፣ ግን ራሱን ከኛ ጋር አስታረቀን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ሌላው ሐሳብ ስለ ክርስቶስ መስቀል ምን እናስባለን በሚለው በአጠቃላዩ እንትኔን ላጠቃልና ስለ ክርስቶስ መስቀል የምናስበው ነገር ቢኖር በደማስቆ መንገድ በሄደ ጊዜ በብርሃን ተመቶ ወደ ክርስቶስ እንደመጣው የክርስቶስ ተቃዋሚ በነበረው ጳውሎስ የተነገረንና ሕይወት በእኛም ዘንድ አሁንም ይሰራል። በዛን ጊዜ የነበሩት ሰዎች መስቀልን አያውቁም ነበረ። የጳውሎስ መስቀል የሚያውቀው የክርስቶስ ደም የሚሸከመውን መስቀልን ተከትላችሁ ነው እንጂ የሚለው የእንጨቱን መስቀል አይደለም የሚናገረው። ምክንያቱም ከ1500 ዓመተ ምህረት ላይ ነው መስቀል የክርስቲያኖች ምልክት የሆነው። ባለፈው ነገር ነበር። ምልክታችን እንጂ መኖሪያችን ክርስቶስ ነው። ይህ መለየት ያለበት ነገር ነው። ምክንያቱም በኦሪት ጊዜ የነበረው መሰዊያው ላይ በጉ ታርዶ ይቀርባል። በኦሪት ጊዜ በሙሴ ጊዜ ግን መሰዊያውን አይደለም እንትን የሚሉት ወደ እግዚአብሔር የሚወጣውን ዕጣን ነው። ለእኛ የተሰዋው ደሙን ወደ ላይ ያደረገው ክርስቶስ ነው። በመጨረሻም 3 ነገር ተናዞ ነው የሞተው። አንደኛው ሬሳውን የሚወስደው ዮሴፍን እንዲቀብረው፣ ምክንያቱም ትንቢት መፈጸም አለበት። መቃብሩን ከሀብታሞች ጋር ያደረገ የሚለው እንዲፈጸም። ሁለተኛው ደግሞ ለቤተሰብ ማሰብ እንዳለብን ያስተምራል። ያኛው ሕይወታችንን ከሀብታሞች ጋር መቃብራችንን ምን የሚለው ኑሯችንን ነው። ሁለተኛው ግን ስለ ቤተሰብ ማሰቡን የምተው አንቺ ሴት ይሄውልሽ ልጅሽ፣ አንተ ሰው እችትልህ እናት ብሎ ለእናቱ ጥበቃ ዮሐንስን መረጠ። ቃሉም እንደሚለን ዮሐንስ ይዟት ሄደ ነው የሚለው። ሁለት አይደል? ሶስተኛው ይሄ ያለን ሕይወት ስጋችንም ይሁን ነፍሳችንም በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚሆን ነው። እኛ አሳልፈን ለዲያብሎስ እስካልሰጠነው ድረስ መንፈሳችን ለማንም የሚሰጥ አይደለም። ስለዚህ ምን አለ መጨረሻ ላይ ነፍሱን ለእግዚአብሔር አደራ ሰጠና ምን አለ? ተፈጸመ አለ። በተፈጸመ ኑሮ ስለምንኖር እኔም እናንተም የወንድማችን በደል የእህታችን በደል እኛ እንደበደልነው አድርገን በመቁጠር የበደለ ሰው ካለ እንጸልይ እንጂ አንማ። የበደለ ሰው ካለ በቁጣ እንናገር። መጽሐፍ ቅዱስ ምክሩን ይሰጠናል። ሕይወት እንዲሆነው ወንድም እንዲሆን እህት እንደሚሆን በአንድ በሁለት ምከረው፣ ካልሆነ ለቤተ ክርስቲያን አስረክም ነው የሚለው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፍቅር የምንሄድ ከሆነ ቅድም እንደነገርኳችሁ በቆሮንቶስ 13 ከሄደን በእውነት ነው የምለው ይህችን ህብረት አይደለም ጠቅላላውን ከተማውን የምንሞላ እንሆናለን። ፍቅር ያብዛልን እግዚአብሔር። እዚህ ላይ
መጨረሻ ላይ አነበዋለሁ ያልኩትን ላንብበውና ብዙ ካበዛውባችሁ እኔም ልስት ነው። እግዚአብሔር ይጠብቀኝ። ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ ከያዝን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 እናነበዋለን። ከዚህ በላይ ስለ መስቀሉ የሚነግረን ነገር አለ ብያለሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ጥቅሶች ደስ የሚሉኛል። 53 ኢሳይያስ፣ እንደገና ደግሞ ዕብራውያን 11 ስለ እምነት፣ እንደገና ሮሜ 8 ስለ ነፃነት። እሱን በሌላ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንነጋገርበታለን። በጌታ ስም አነበዋለሁ። የሰማነውን ነገር ማን አምኗል? የእግዚአብሔርስ ክንድ ለማን ተገልጧል? በፊቱ እንደ ቡቃያ ከደረቀ መሬት እንደ ሥር አድርጎ መልክና ውበት የለውም። ባየነውም ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም። የተናቀ ከሰውም የተጠላ የሕማም ሰው ደዌም የሚያደቀው ነው። ሰውም ፊቱን እንዲሰውርበት የተናቀ ነው፣ እኛም አላከበርነውም። በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ፣ ሕማማችንንም ተሸከመን። እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ እንደተቸገረም ቆጠርነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቁስል ስለ እኛ በደላችንም ደቀቀ። የደህንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ፣ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን። ሃሌሉያ። እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዘበዝን፣ ጠፋን። ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ። እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረው። ቅድም ያልኳችሁ ነገር ምንድን? በማን ፍቃድ ተሰቀለ? ተነግሯል። ቀደም ብሎ በደሉን እሱ ላይ አስቀመጠው። አለ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚሆን አንዳች ነገር በምድር ላይ የለም። ተጨነቀ፣ ተሰቃየም፣ አፉንም አልከፈተም። ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቶቹም ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አፉን አልከፈተም። በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ። ስለ ሕዝቤ ኃጢአት ተመትቶ ከሕያዋን ምድር እንደተወገደ ከትውልድ ማን አስተዋለ? ከክፉዎችም ጋር መቃብሩን አደረጉ፣ ከባለጠጎችም ጋር በሞቱ ሆኖም ግፍን አላደረገም ነበረ፣ በአፉም ተንኮል አልተገኘም ነበረ። እግዚአብሔር በደዌ ያድቀው ዘንድ ፈቀደ። ነፍሱን ስለ ኃጢአት መስዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል፣ ዕድሜውንም ይረዝማል። የእግዚአብሔር ፈቃድ በእጁ ይከናወናል። ከነፍሱ ድካም ብርሃን ያያል፣ ደስም ይለዋል። ጻድቅ ባሪያዬ በእውቀቱ ብዙ ሰዎችን ያጸድቃል፣ ኃጢአታቸውንም ይሸከማል። ስለዚህም እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል፣ ከኃያላንም ጋር ምርኮን ይካፈላል። ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና ከአመፀኞችም ጋር ተቆጥሯልና። እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ፣ ስለ አመፃችንም ማለደ። የማንን መስቀል ተሸክሟል? የማንን ዕዳ ተሸክሟል? እኛ የክርስቶስ ነን ካልን፣ መስቀሌን ይዞ ይከተለኝ ብሎ ካለ መስቀሉ ፍቅር ነው። መስቀሉ ቸርነት ነው። መስቀሉ ጓደኛዬ፣ በተለይም ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ያሉ ሰዎች ለእያንዳንዱ የእግዚአብሔር ሰው ምሕረትን አድርገው አንተ ትሻል በማለት መኖር ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በነገሮቹ ሁሉ የምመካበት ነገር የለም ማለት። ትምክህት ኃጢአት ይገላል። ኃጢአት ይገላል፣ የታወቀ ነው። ትምክህት ግን አካባቢን በሙሉ ነው የሚገላው። ትምክህተኛ ሰው ምንም ነገር በሌለው ነገር ተመክቶ በሚያደርገው ስህተት አካባቢ ሊጠፋ ይችላል፣ ሰው ሊጠፋ ይችላል። ኃጢአት ግን ራስህን ነው የሚያጠፋው።
ልታወርስ ትችላለህ። እግዚአብሔር ከዛ ይሰውር። የሁል ጊዜም ጸሎቴ ነው የኔን ኃጢአት በኔ ላይ አድርግልኝ ነው የምለው። ጌታ ወደ ልጆቼ አይለፍ። ምክንያቱም በየጊዜው በደላለሁ። ሌላውን አይደለም መበደል፣ ደግሞ ራሴንም እበድለዋለሁ። ግን የመስቀሉ ትርጉም ከእንጨቱ ጋር የተለየ ነው። በፍቅር የሚኖርበት፣ በደም የታጠርንበት፣ በእግዚአብሔር ጥላ ውስጥ የሆንበት፣ ወንድሜ ከኔ ይበልጣል፣ እህቴ ከኔ ትሻላለች በማለት ለወንድሜ ወይም ለእህቴ ይጠቅማል በሚለው አኗኗር እስካልኖር ነው ድረስ ምንም የመዳን ተስፋ አልገባንም። ምንም የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አልገባንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። አስጀምሮ ላስጨረሰኝ አምላክ ምስጋና ይሁን። ወንድሞቼና እህቶቼ በምናገርበት ከመናገር ስተት አለና የተሳሳትኩት ነገር ካለ እንድትገስጹኝ በቀጥታ ፍቃደኛ ነኝ።